ہیں ساری بہنیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ پہلے بڑے تیزی سے ہم نے کل آیت 38 اور 39 پڑھی تھی۔ اچھا، آیت 38 جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم اور شیطان دونوں کو، کہ حضرت آدم کے ساتھ حضرت اماں حوا بھی تھی، کہ کُلْ نَہْبِطُوا مِنْہَا جَمِيعًا، چلو نکلو جنت سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اس ہدایت کی جو اللہ بھیجے گا اس کی پیروی کی، اتباع کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو کوئی پریشانی، نہ ماضی سے نہ مستقبل سے حال حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کی اتباع میں جنت میں جائے گا۔ اچھا، اب جو ابھی تک ہم نے قصہ آدم و ابلیس پڑھا ہے، اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کو کیوں لے کے آئے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ یہ شیطان سے بچنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ شاباش شاباش، ایکسیلنٹ۔ شیطان دشمن ہے، قرآن کے اس واقعے میں بالکل ثابت ہو گیا۔ اس لیے دشمن ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اللہ نے مہلت دے دی اس کو۔ کیوں دی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء اور کتب نازل فرمائیں، اور گمراہی کے لیے شیطان، دونوں، کیونکہ اللہ نے آپشن دے دیا نا، چوائس دے دیا کہ چاہو تو بنو، مانو، چاہے تو نہ مانو۔ ماننے کے لیے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث فرما دیا، اور نہ ماننے والوں کے لیے شیطان کو لیڈر بنا دیا ان کا۔ لہذا پہلی بات۔ دوسری بات بڑی اہم، یہ بات اتنی اہم تھی کہ جو آیت 38 اور 39 میں فرمایا نا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اچھا، اب اسی کے ساتھ لکھیے سورہ الاعراف کی 34 اور 35، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہی چیز بالکل دوسری جگہ بھی آئی ہے، تھوڑی سی الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کتنی مماثلت ہے اس سورہ بقرہ کی آیت 38 39 اور سورہ اعراف کی 34 اور 35 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اب سارے آدم کی اولاد کو اللہ نے خطاب فرما دیا، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، جب کبھی تمہارے پاس میرے رسول آئیں اور میری آیات آپ کے سامنے بیان کریں، فمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ بالکل آیت 38 کا مقصود مطلوب یہاں اس آیت 35 سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے، ہوا نہیں ہوا؟ بالکل وہ جی ہدایت سر، کے لیے بالکل رسول سیم۔ بھیجتے ہیں۔ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، پھر فرمایا، آگے فرمایا 36 میں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ بالکل آیت 39 ہے جو سورہ بقرہ کا مضمون ہے، وہی مضمون یہاں دوسرے الفاظ میں۔ آ گئی سمجھ بات کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، اسی طرح آپ ذرا سورہ طہ میں چلیں، 20 نمبر پر سورہ طہ، اور اس کی آیت نکالیں، لکھیں پہلے یہاں اس کے ساتھ کہ سورہ طہ کی آیت 123 تا 126، اور پھر نکالیں جلدی سے، جب نکال چکے تو مجھے بتائیں۔
جی سر جی نکال لی؟ جی سر. اچھا اب سنیں، میں آپ کے سامنے 123 پڑھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اہبطا منہا، حضرت آدم اور اماں ہوا کو اور شیطانوں کا قال اہبطا، تم دونوں یعنی شیطان بھی اور آدم بھی نکلیں جنت سے، سب کے سب. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. کیوں؟ شیطان تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا، اس نے اللہ سے مہلت مانگ لی، اللہ نے مہلت دے دی. اور اب اللہ کہتے ہیں تمہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے، بالکل وہی الفاظ ہیں جو بقرہ کی 38 کے ہیں. فمن تابع ہدایا، فمن اتبع ہدایا، جس نے ہدایت کی پیروی کی، فلا یضل ولا یشقی، نہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی سے دوچار ہوگا. بدبختی کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوگا دنیا میں، آخرت میں جنت میں جائے گا. یہ تو آپ کی آیت 38 کے بالکل ایکویولنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی بتائیں. بالکل ایسی ہے سر بالکل. اچھا پھر فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، فإن له معیشتا ضنکا، اس کی زندگی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جائے گی. ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اور قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. قال، اور کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تم نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے. وقد کنت بصیرا، میں تو میری آئی سائٹ تو بالکل ٹھیک تھی. قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گا رب لما قال رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے. وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں سب ٹھیک ٹھاک دیکھتا تھا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک آتتک آیاتنا، اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس آتی تھیں، انبیاء لاتے تھے. وَنَسِیتَھا، تم نے ان آیاتوں کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم بھی تمہیں بھول گئے. یہ بالکل آیت 39 کا مضمون اس میں ہے یا نہیں ہے؟ جی سر جی، کیسا زبردست جوڑا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہ زندگی کیسے تنگ ہو جائے گی کہ تم یاد سے منہ موڑو گے تو تم ہمیشہ رسوا ہی رہو گے. اب آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار یہ حقیقت کو دہرایا ہے. انسان ہے، اس پر حجت پوری کر دی کہ اب اللہ سزا دے گا، تو انسان با انکار ہی نہیں کر سکے گا کہ قرآن جو اللہ کی عظیم نعمت ہے اس کو 3 بار نہیں، یہ تو میں نے 3 آیتیں اکٹھی سنائی ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں اس مضمون پر. اچھا آیت 38 اور 39 کلیئر ہو گئی؟ جلدی بتائیں. الحمدللہ. اب کوئی سوال آپ کا ہو آدم اور ابلیس کے حوالے سے؟ اب چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے سورہ بقرہ میں، اور اب آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. میں نے آپ کو 19 پیجز کا پوری سمری نکالی ہے اس کی، بنی اسرائیل کی. اور آج آپ نے سمجھنا ہے، میں نے آپ کو پہلے سمجھانا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں کون، اور یہ ان کے بارے میں ساری تفصیلات آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے. پرنٹ کرائیں، خود پڑھیں، سمجھیں، دوستوں کو، احباب کو اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو پڑھائیں، سمجھائیں، تاکہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے جو قرآن چاہتا ہے. اچھا اب سب سے پہلا پیج ہے جس پہ حضرت ابراہیم، یہودی کہاں سے برآمد ہوئے یہ آپ نے سمجھنا ہے، یہ کہاں سے آئے. اب پہلا پیج بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہاں کہاں سفر کیا بتائیں. عراق میں پیدا ہوئے، لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین آئے، فلسطین سے شام میں گئے، شام سے مصر میں گئے، مصر سے مکہ میں گئے، اور پھر مکہ اور فلسطین کے درمیان آتے جاتے رہے. ان کا زمانہ 2100 قبل مسیح کا ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی 2100 سال پہلے. یہ سب ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھ لیا.
जी हाँ, देख जी, लिया। कोई सवाल? अब आ जाए नीचे। दो शाखें चलती हैं हजरत इब्राहिम की नस्ल की। एक शाख है, एक बेटे हजरत इब्राहिम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनको आपने फलस्तीन में आबाद किया, और दूसरे बेटे हजरत इस्माइल जो हजरत हाजरा से हैं, उनको आपने मक्का में आबाद किया। तो दोनों नस्लें, एक नस्ल हजरत इसहाक की तरफ से चलती है और दूसरी हजरत इस्माइल से। हजरत इसहाक फलस्तीन में हैं, फिर उनके बेटे हैं हजरत याकूब, और हजरत याकूब के 12 बेटे हैं। 4 बीवियां हैं, आप लिख लें, 4 बीवियां हैं। और ये हजरत यूसुफ और हजरत बिन्यामीन एक माँ से हैं, बाकी 10 बेटे दूसरी 3 माओं से हैं। और सूरज यूसुफ अब आपको समझ आ सकती है, जब ये पढ़ लेंगे ना, समझ लेंगे तो। अच्छा, ये फलस्तीन में थे, तो मिस्र में कैसे पहुंचे? जल्दी बताएं। हजरत यूसुफ की वजह से। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो भाइयों ने कुएं में फेंका, फिर वहां से जो एक काफला वहां आया और से उन्होंने उस काफिला कुएं से। निकाल के उन्होंने जाके मिस्र में बेचा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हजरत यूसुफ जो हैं, उनका जमाना मिस्र में है, और वो मिस्र में अल्लाह ने कैद से निकाला। देखें क्या रब की तदबीरें, देखें कैसे वो पहुंचते हैं वहां, मिस्र के वजीर खजाना बनते हैं। फिर अपनी दयानत और अमानत से, क्योंकि अल्लाह के नबी हैं, तो उनको बादशाह सारी पावर्स दे देता है। तो एक तरह के बादशाह हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि हजरत यूसुफ का दौर जो है सबसे आला दौर है। लेकिन जब हजरत यूसुफ अपने भाइयों और वालिद को बुला लेते हैं, सूरह यूसुफ आप पढ़े, लेकिन एक वक्त आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब दुनिया से चले जाते हैं, तो फिरौनी हुकूमत जो है वो फिर बड़ा इस्तेसाल करती है, बहुत जुल्म करती है। हजरत इन सारी औलादों पर, जो हजरत यूसुफ, हजरत इब्राहिम, सारी हजरत इसहाक की औलाद वहां पहुंचती है। क्यों जुल्म करते हैं भला, वजह क्या है? बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाया था उन्होंने, और अपने मैंने तमाम काम आपसे उनके लेते थे। मैंने आपसे पूछा है वो जुल्म की वजह क्या है, आप अब मुझे और चीजें बता रहे हैं। सर वही था कि एक बच्चा पैदा हो बिल्कुल डॉक्टर बाइस को साहब, लेकर। आपने ठीक कहा कि एक बच्चा पैदा होगा हजरत यूसुफ के बाकियात में से, और वो तुम्हारे इक्तदार को खत्म कर देगा। लिहाजा उसने फिर बंदोबस्त किया ये कि एक तो उनको गुलाम बनाया, फिर दूसरे उनके बच्चों को कत्ल कर देता था। रब ने किस तरह हजरत यूसुफ को वहां पहुंचाया, और हजरत यूसुफ उसके घर में पले, सारी देखें रब के कमालात देखें। और आप पढ़े सूरह यूसुफ, फिर आपको मजा आएगा इस पस मंजर में। अच्छा, हजरत यूसुफ के बाद, ये आप डैश डैश नीचे देख रहे हैं ना, ये वो जमाना है जब आप हुक्मरान थे। उसके बाद आ गया फिरौन। फिरौन ने तबाही फेर दी हजरत यूसुफ के मानने वालों पर। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को मबूस फरमाया। हजरत मूसा ने फिर, और आपको पता है कि हजरत मूसा ही के जमाने में फिरौन गर्क हुआ, और फिर वो मिस्र से लेकर उनको निकले लेके, ताकि उनको फलस्तीन पहुंचा दें। उनके साथ उनके भाई हजरत हारून भी नबी हैं, और ये 1300 BC का जमाना है। सब देखें, लिखा हुआ है, चीजें अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद 300 साल बाद आप देखें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं, जब ये फलस्तीन में पहुंच जाते हैं, तो ये भी इनका बनी इसराइल का बहुत बड़ा, बनी इसराइल क्यों आए मैं बताऊंगा आपको। तो दोनों बाप बेटे हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद बाप, और हजरत सुलेमान का जमाना जबरदस्त जमाना है।
उसके बाद ये 900 साल बीसी है हजरत सलेमान का, फिर फलस्तीन में हजरत जकरिया को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। 80 बीसी का कबल मसीह का वाक़या है। फिर हजरत याह्या नबी बने, उनका ज़माना 10 बीसी का है, और उन्हीं के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो 30 ईस्वी में है, जिनको सूली पर बकौल इनके इन्होंने चढ़ाया लेकिन अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। ये वो नस्ल है एक जो पूरी इसी में यहूदी हुए हैं। क्यों यहूदी हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कोई सवाल अब यहां से लेकर हजरत इसहाक से लेकर हजरत ईसा तक, बात समझ आ गई कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब यहाँ आप नोट करेंगे कि अल्लाह ताला ने इतने सारे अंबिया हजरत इसहाक की नस्ल में भेजे कि ये उम्मत अंबिया हमेशा इसमें किसी न किसी दर्जे में रहे। लिहाजा अल्लाह ताला ने इन्हीं को दीनी इमामत भी दी। क्यों? किस तौरात इंजील वगैरह सारी इन्हीं के अंदर नाजिल हुई थी। लिहाजा ये इमाम थे दीनी एतबार से। लेकिन इनका किरदार क्या है वो हम पढ़ेंगे। ये ज़माना ज़रूरी है हम समझें ताकि हम फिर उसको, उनके खराबियां और उनके जराइम को अच्छी तरह समझ सकें। अब आइए दूसरी तरफ, दूसरी नस्ल हजरत इस्माइल की है। ये अल्लाह के नबी हैं, और क्योंकि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से वादा फरमा लिया, तो आप देख लें कि नबूवत का ये दूसरा सिलसिला हजरत इस्माइल से शुरू होता है। और ये अरब के जो आपके हैं सारे अरब मक्का में, वो सारे औलाद हैं किसकी? हजरत इब्राहिम की, और हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल की। इनकी पैदाश नीचे लिखी हुई है। कितना जबरदस्त डेटा है आपके इस फॉर्म पर, इस नक्शे पर। पैदाश 20 अप्रैल 571 यानी 9 रबीउल अव्वल, और नबूवत 10 अगस्त 610 ईस्वी। आपकी उम्र कमरी साल के मुताबिक 40 साल है, और वफात कब हुई है? ये है वो नक्शा जो आपको पूरी तरह समझना चाहिए। तो हजरत इब्राहिम की नस्ल से दो शाखें हमने अब इस नक्शे पर अच्छी तरह समझ ली। एक है हजरत इसहाक और दूसरे है हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की औलाद है जो अरब में मक्का में है, और हजरत इसहाक की औलाद हजरत इस्माइल की औलाद की बात पहले हुआ है। फिर हजरत इसहाक की औलाद है जिनमें याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, जकरिया वगैरह, ये अंबिया पैदा हुए। इस शाख में जब पस्ती और तनज़्ज़ुल का दौर आया तो पहले यहूदियत पैदा हुई। ये जब बिगड़े, ये नस्ल किसकी? हजरत इसहाक की। तो यहाँ यहूदियत पैदा हुई। मैं बताऊंगा आपको आगे, लेकिन यहां तक आपको बात बड़ी क्लियर नक्शे से समझ आ गई कि नहीं आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि हजरत याकूब के 12 बेटे और 4 बीवियां थीं। हजरत यूसुफ और उनके छोटे भाई बिन्यामीन एक बीवी से थे, बाकी 10 दूसरी बीवियों से थे। और आपको पता है कि सूरह यूसुफ पढ़ें कि हजरत बिन्यामीन को हजरत यूसुफ ने रोक लिया था, और एक खास तरकीब उन्होंने लगाई और उससे उनको रोक लिया। वो सब पढ़े वहां। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये यहूदी कहां से आ गए, कौन यहूदी हुए। अब बड़े गौर से सुनिए, समझिए, ताकि आपको बात पूरी तरह समझ आ जाए। ठीक हो गया? जी सर जी एक सवाल है। अच्छा, एक बात बताएं, यहूदियों पर सबसे अच्छा वक्त, यहूदियों का अभी ना कहिए, हजरत इसहाक की औलाद में सबसे अच्छा वक्त कौन सा था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त था।
अरे भाई, आप पहले क्यों नहीं बताते कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला? सबसे तो बेहतर जमाना जो है, नबी तो आता है लेकिन यहाँ सबसे पहले नबी आए हैं हजरत यूसुफ, जिनको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया और उन्होंने उसका भरपूर इजहार किया। उसके बाद हजरत यूसुफ ही के जमाने में जब वो चले गए दुनिया से, तो फिरौन ने किस तरह मजालिम ढाए। उसके बाद आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब हजरत मूसा उनको लेके चले और इनको पहुंचाना था वहां फलस्तीन में, मिस्र से, रास्ते में इन्होंने बहुत उल्टी सीधी हरकतें की, और उसके बाद जब ये पहुंचे हैं वहां, तो उस वक्त ये दो नबी आए अल्लाह के, हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान। ये भी सुनहरी दौर है हजरत याकूब की औलाद का। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आप हजरत जकरिया का दौर, हजरत याह्या का दौर, हजरत ईसा का दौर, ये फलस्तीन में रोमियों ने बड़े बड़े हमले करके और उनको तबाह बर्बाद किया। उसकी दो फसाद का जिक्र जो है वो आपकी सूरा बनी इसराइल में मौजूद है। आप पढ़े गौर से, समझें। सबसे अच्छी तफसीर जिसने इसको खोला है वो है तफहीमुल कुरान। कोई सवाल यहां तक? ये लिखें ताकि आप इनको पढ़ सकें। सर जी एक सवाल है। सवाल करें आप। सर जी ये वाले अंबिया तो आए हैं, जो वैसे तो कहते हैं ना 1,24,000 पैगंबर आए हैं, तो वो वाले जो हैं तो वो इनसे पहले आए थे बाकी जो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला, ये उसमें शामिल हैं, इनका जिक्र कुरान में मौजूद है। ये 1,24,000 के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इनका जिक्र कुरान में आया है, इसीलिए हमने इनके जो वाक़यात हैं वो यहाँ बयान किए हैं। अब बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, और कोई सवाल? अब जरा आप देखें, ये जो, मुझे ये बताएं कि ये जो मदीने में 3 कबीले आए थे, बनु कुइन का, बनु नजीर और बनु कुरैजा, इसका पूरा एक पेज मैंने आपको बना के कि उनकी साजिशें, ऐद शिकनियां और जलावतनी है ना आपके पास, इसी हैंड आउट में भेजा है। जी सर जी 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 सर है। अब आप इसको जब प्रिंट करा के, बड़ी मेहनत से मैंने चीजें तैयार की हैं ढूंढ के, और आप मेहरबानी करके इनको अच्छा, अब आप देखें, ये 3 कबीले, 2 दफा बड़ा फसाद हुआ जिसका जिक्र सूरा बनी इसराइल में है। कि एक तो बाबल का बादशाह बख्तनसर था, जिसने उन ईंट से ईंट बजा दी, हैकल की भी और यरूशलेम की भी। इसका जो वाकया है वो जमाना है आपका, इसी में मौजूद है। 2 फसाद जो है उनके, कि इसका वाकया जो है वो 587 कबल मसीह में है, और फिर तबाही यहूदियों की आई है टाइटस रोमी के हाथों, और ये 70 ईस्वी में है ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। लिहाजा ये वो चीजें हैं जिन्होंने इनकी तबाही ऐसी हुई, क्योंकि इन्होंने इनहराफ किया, इन्होंने उसमें वो की तब्दीलियां की, और अब उसके बिल्कुल खिलाफ अमल किया। अब यहूदियत कब आई है, अब जरा हम इस पे बात करते हैं। सर बख्त नसर रूमी ईरानी था। ईरानियों ने तो बाबल को फतह किया, फिर उन ईरानियों ने इजाजत दी कि ये वापस आए यहूदी। अब समझ आ गई बात? जी सर। सर बख्त नसर कहाँ का था फिर? ये इराक बाबल का बादशाह था। बाबल का बच्चा। जज़ाकल्लाह सर। आप जरा पढ़े ना उसको, अपना तफहीमुल कुरान में सूरा बनी इसराइल की तशरीह, तो सब आपको वहां मिल जाएगा इंशाअल्लाह सर। अच्छा, सबसे
जी अच्छा, सबसे पहले बनी इसराइल के इनको कहने की वजह क्या है, बड़े गौर से सुने। आप बता सकते हैं कि इनको बनी इसराइल क्यों कहते हैं? जी इसराइल सर जी, हजरत याकूब याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब का अलैहिस्सलाम लक़ब का जो था। लक़ब था वो इसराइल था। तो फिर जब इनकी औलाद में से ये सब हुए तो उनको फिर बनी इसराइल कहा जाने लगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हजरत इसहाक का हजरत याकूब का लक़ब था, जो बेटे थे किसके, हजरत इसहाक के, उनका लक़ब इसराइल था। और इसराइल का मानी है अब्दुल्ला या अल्लाह का बंदा। तो ये क्योंकि उस हजरत इसहाक की औलाद हैं, हजरत याकूब उनके बेटे हैं, तो इसलिए इनको बनी इसराइल, हजरत याकूब का नाम इसराइल था जो अल्लाह ने रखा था, तो इसलिए इनको बनी इसराइल कहते हैं। पहली बात समझ आ गई है। जी यहूदियत की इब्तिदा कैसे हुई, जरा अब आप इसको बहुत अच्छी तरह समझना है आपने, ये कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आपको चीजें जो भेजी हैं उसको इन बिटवीन दी लाइंस है, लेकिन मैं खोल के बता रहा हूं। अच्छा, हजरत मूसा और उनसे पहले और बाद में जो भी अंबिया दीन लाए, सारे अंबिया बनी इसराइल के, वो दीन क्या था? इस्लाम था दीन इस्लाम ओरिजिनली। था सर। दीन इस्लाम। अच्छा, इस्लाम के लोग मानी क्या है क्यों इस्लाम नाम था उसका? सलामती का रास्ता। सलामती फर्मा अमन वाला। बरदार। ये दीन इंसान से तकाजा करता है, सारे नबिया अल्लाह की तरफ से है कि तुम अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बन जाओ, तुम मुस्लिम बन जाओ। वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कुरान में आता है कि उसने तुम्हारा नाम, सारे अंबिया के फॉलोअर का नाम मुस्लिम रखा है, कि वो सारे के सारे अल्लाह ही की इबादत करते थे। लिहाजा इन सारे अंबिया में कोई यहूदी नहीं था। तो फिर यहूदी कहाँ से आए? ये बाद में यहूदियत पैदा हुई। और हुआ क्या कि हजरत सुलेमान के बाद उनकी सल्तनत दो टुकड़ों में तकसीम हुई। बड़े गौर से सुने और ये लिख लें, हजरत सुलेमान के बाद सल्तनत दो टुकड़ों में तकसीम हुई। तो ये एक रियासत का मालिक यहूदा हुआ, जो बनी इसराइल ही में से था, और दूसरे कबीलों ने अपनी अलग रियासत सामरिया बयान के नाम से मशहूर हुई। एक सामरिया रियासत है और एक रियासत है यहूदा, उसके नाम से, जो एक उनकी नस्ल में से ही है। इतनी बात समझ आ गई। अब न सिर्फ सामरिया को बर्बाद, बल्कि इन इसराइली कबीलों का भी नामो निशान मिटा दिया गया जो इस रियासत के बानी थे। तो सामरिया तो हो गई खत्म, तो बाकी कौन से बचे? यहूदा बचे, और इनके साथ बनियामीन की नस्ल भी थी। तो ये यहूदा एक रियासत रह गई, और यहूद की यहूदा की गलबे की वजह से इसका नाम सादिया, आप बात चुप, अपना माइक बंद करें। अच्छा, अब आप देखें कि इस यहूदा की वजह से इसका नाम यहूद पड़ गया, नस्ल का। और इस नस्ल के अंदर बड़े गौर से लिखें और लिख लें आप, कहानों रबियों, रबियों का मतलब है कि वो जो इनके उलमा थे यहूदियों के, और अहबार दरवेश वगैरह ने अपने ख्यालात और रुझानात के मुताबिक अकायद व रसूम और मजहबी जवाबत का ढांचा तैयार किया। इसी का नाम यहूदियत है। तो यहूदी जो असल में जो किताब तो नाजिल हुई थी तौरात, उन्होंने एक नया फलसफा घड़ा यहूदियत का, और उसमें कौन लोग सर फहरिस्त हैं? काहन, रिबी और अहबार। तो उन्होंने मजहबी रसूम का ढांचा और अकायद तैयार किया, उसका नाम यहूदियत है। ये है यहूदियत।
बात समझ आ गई? वरना सवाल करें। अच्छा, अब एक और चीज कुरान में बड़े गौर से सुनने और समझने की है, वो ये कि जहां बनी इसराइल का मतलब होता है तो वो तो पूरी कौम है, लेकिन जो यहूदी हो गए उनके लिए कुरान कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करता है? अगर आपने कुरान को गौर से पढ़ा है तो बताएं। बनी इसराइल। अहले किताब। भाई अहले किताब तो बनी इसराइल हैं। अल्लाजीना हादू, ये कभी आपने नोट नहीं किया? अल्लाह उनको जो यहूदी हो गए, जब उनसे खुताब आता है तो अल्लाह कहते हैं अल्लाजीना हादू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और जब बनी इसराइल मुराद होते हैं जिनकी तरफ तौरात नाजिल हुई, जो उसके मुकल्लिफ थे, उनको अहले किताब या बनी इसराइल कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। जी सर। ये यानी लिखें। क्या उनको हादू कहा गया, जो अल्लाजीना असल दीन पे हादू, थे? वो लोग जो यहूदी हो गए। कुरान पढ़ें तो नोट किया करें ये चीजें। अच्छा, अब आज ये सारे पेजेस पढ़ेंगे आप जो मैंने भेजे हैं, और फिर आप सवाल करेंगे, मेरे जिम्मे जवाब होंगे, ताकि आप पहले देखें। बकरा जो हमारे जेर मुतालिया है ना, उसमें अब सारा यहूदियों का जिक्र होगा, आयत 40 से लेकर 142 तक। इसलिए मैंने आपको सारी तफसीलात बनी इसराइल की, उसकी एक समरी भेज दी है। और अगर आप इसको तफसील से पढ़ना चाहते हैं कि यहूदियत और नसरानियत क्या है, तो मौलाना मौदूदी की किताब है यहूदियत और नसरानियत के नाम से, उसको पढ़ें। वरना ये मजमून इतना अहम है कि आप देखें, मदनी सूरतों में ये बड़ी जगहों पे आया है मजमून, बनी इसराइल के बारे में, यहूदियों के बारे में। तो हमें अगर नहीं पता, तो हमें क्या पता कि वो कौम अल्लाह के यहाँ कितनी पसंदीदा थी जब वो नेक थे, कि हजरत यूसुफ और हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान जैसे अंबिया उनमें भेजे गए। वो दुनिया की इमामत थी उनके पास दीन की, लेकिन जब वो बिगड़े और तबाह बर्बाद हुए अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, तो अल्लाह ने उनको माजूल कर दिया। और आयत 143 लिखें आप, बकरा की 143 में अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया जल्दी बताएं? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन ज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि अब जो दीनी इमामत छीन कर इनसे अल्लाह ताला ने इनको माजूल कर दिया, और ये इमामत अब दे दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। और आयत 143 के बाद जितने अहकामात हैं वो किसके लिए हैं? 143 या से लेकर अय्युहल्लज़ीना आमनू उम्मत ईमान मुसलमान वाले। के लिए। उम्मत मुसलमा के लिए। अगर उन अहकामात पर अमल करेगी मुसलमत उम्मत मुसलमा, तो वो कायम रहेगी इस पर, किस पर? इमामत पर। अगर इनको छोड़कर बिल्कुल बनी इसराइल की तरह करेगी, जो आज कर रही है, समझे बात को, आज ये सारा जो हम पर बीत रही है, वही सारी नाफरमानियों की वजह से कौम जो हमसे पहले बनी इसराइल थी वो बर्बाद हुई, अल्लाह के अंबिया की और तौरात और इंजील की नाफरमानियों की वजह से। और आज हमने कुरान के साथ वही किया, और आज हमारा हशर भी वही है। इसीलिए इसको समझना बे इंतहा जरूरी है कि उनके जराइम क्या थे। आप जब पढ़ेंगे, मैं आपके सामने रखूंगा, तो आप देखेंगे कि जराइम सारे के सारे मिन्नो अन आज उम्मत मुसलमा के अंदर मौजूद हैं। कोई सवाल यहां तक? शाबाश।
سر یہ داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے آپ کے سامنے چارٹ رکھا ہے حضرت داؤد کا زمانہ، آپ تاریخ میں نے لکھی ہے، اس پہ ڈیٹ سال لکھے ہوئے ہیں. وہ ان کے بیٹے نہیں تھے بنی ان کے اسرائیل والد میں. تھے. آپ ذرا چارٹ کو دیکھیں تو صحیح، وہاں سال لکھے ہوئے ہیں. سر یہ بنی اسرائیل وہ تھے جن پہ کتاب آئی، اور یہودی ان سے الگ تھے؟ آپ کو میں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ بنی اسرائیل تو اولاد ہیں حضرت یعقوب کی، ان کا نام اسرائیل تھا. بنی اسرائیل سارے جو اولاد ہے حضرت یعقوب کی، اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہودی میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ یہودی وہ تھے جو یہودا کی جب حکومت، دو ریاستیں بنی، ایک سامریہ، دونوں حکومتیں بنی اسرائیل کی تھیں، سامریہ اور یہودا. یہودا سامریہ کو تو تباہ کر دیا رومیوں نے بار بار حملے کر کے. یہودا جو بچ گئے تھے وہ یہودی ہو گئے. یہودی کیا مطلب؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ احبار، رہبان اور اپنے جو علماء تھے، انہوں نے ایک نیا دین وضع کیا، اور وہ دین تھا، اس سے مختلف تھا جو تورات میں جو حضرت یوسف پر نازل ہوئی تھی، اس سے بالکل مختلف گمراہی کا ایجنڈا تھا. تو وہ لوگ جو یہودی ہوئے وہ اس پر ایمان رکھتے تھے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ. سر جی سر یہ یہ آپ نے نام جیسے جو ہے یہ بتایا، کس طرح ہے؟ سامریہ اور یہودا یہ نام کس بیس پر انہوں نے رکھے اپنے؟ آپ نے پاکستان کیوں نام رکھا ہے؟ نام کی ایک وجہ تسمیہ ہوتی ہے. یہودا کی ریاست جو تھی، کیونکہ وہ ایک یہودا جو تھا وہ اس کا مالک تھا، اور سامریہ دوسری ریاست تھی جو سب یہودیوں نے مل کے بنائی، انہوں نے اس کا نام سامریہ رکھا. سامریہ سر تباہ و برباد ہو گئی. آپ پہلے میری بات پوری سنا کریں پھر سوال کیا کریں، سوال کا پورا موقع دے رہا ہوں. تو سامریہ تو تباہ برباد ہو گئی دشمنوں نے، لیکن یہ کچھ عرصہ کے لیے قائم رہی، اور اس کے کیونکہ انہوں نے اس کے علماء، صوفیوں اور جو عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے بالکل تبدیل کر دیا دین کو، اور ایک نیا دین جو یہودیت کے نام سے تھا اس کو یہودا ریاست کا دین قرار دے دیا. اس لیے وہ یہودی ہو گئے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ والذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی ہو گئے. اور جی یہ سر، اس ایک آیت ریاست، 62 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں آ رہا ہے والذین ہادوا والنصارى والصابئین. یہ آپ جہاں بھی ان کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ والذین ہادو کے نام سے کیا گیا ہے. جزاک اللہ. کوئی سوال؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس لیے کہ وہ سامری جس نے سونے کا بچڑا بنایا تھا وہ اسی نسل سے تھا، سامریہ سے؟ بچا کچا کوئی؟ یہی سوال تھا میرا سر. دیکھیں پہلی بات کو سمجھیں. سامریہ جو ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ اس سامری بچڑے بنانے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا جس نے اس کا نام رکھ دیا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا؟ دین اسلام کے لیے، تاکہ پاک لوگ رہیں یہاں. ہم تو پلیت ہو گئے نا، کیونکہ ہم نے بھی وہی کام کیا جو یہودیوں نے کیا. اب سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر. جزاک اللہ، آپ صحیح سمجھ آئی سر. اس کو سمجھنا ورنہ قرآن کا یہ ٹاپک اتنا اہم ٹاپک ہے، بنی اسرائیل اور یہودی وغیرہ اور نصرانی، میں کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا. ان کا ذکر تو سورہ بقرہ میں ہے یہودیوں کا، اور وہاں نصرانیوں کا ذکر، عیسائیوں کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے. بالکل کھول کے بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی کون سی ان کی سب بڑی خرابیاں کیا تھیں؟ اب وہ سب لکھ لیں، پھر جب ہم قرآن پڑھیں گے تو آپ کو وہ ساری خرابیاں جو ہیں
قرآن بیان کرے گا اور ہم اس کو پڑھیں گے اور ہم سمجھیں گے۔ اچھا، اب اس میں جو سب سے بڑی ان کی خرابیاں تھیں نا وہ لکھیں۔ ان کی سب سے پہلی خرابی یہ تھی، میں آپ کو ان کے انعامات بھی لکھاؤں گا، اور بلکہ پہلے انعامات لکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے ان پر انعامات کیے کتنے بڑے انعامات کیے اور انہوں نے کس طرح ناشکری کی۔ پہلی بات آپ لکھ لیں تاکہ پھر جب میں پڑھاؤں تو آپ ان آیات پر غور کریں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ بنی اسرائیل کو اہل عالم پر، ساری دنیا پر فضیلت بخشی۔ کیا فضیلت تھی بلا؟ ان کو امام دینی بنایا، امامت سر، امام دینی امامت۔ اچھا، اس کے آگے آیت بھی لکھ لیں تاکہ جب پڑھیں ہم تو آپ آیت بقرہ کی 47 اور بقرہ کی 47 تو آپ نے لکھ لیا کہ بنی اسرائیل کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، یہ بقرہ 47 میں موجود ہے۔ نمبر 2، فرعون کے رسوا کن عذاب سے نجات دلائی۔ بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اس قوم کو اس غلامی سے نکال کر فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، تو فرعون کے رسوا کن عذاب سے نجات دلائی، اس کا ذکر بقرہ کی 49 میں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تیسری جو عنایت اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تھا ان پر، انہیں سمندر سے صحیح سالم نکالا جبکہ ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سورہ بقرہ کی 50ویں آیت 50 آیت کے اندر موجود ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ لکھوا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ اس وقت بڑے الرٹ رہیں۔ نمبر 4، آیت نمبر کون سی ہے؟ بقرہ کی 50 نمبر آیت۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر جی جی۔ سر۔ اچھا، چوتھا انعام اللہ تعالیٰ کا تھا کہ اس نے 12 چشمے پتھروں سے جاری کر دیے۔ کتنا بڑا انعام ہے! پانی ضرورت تھی، جب یہ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری کر دیے۔ اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کی آیت 60 میں، 60۔ یہ 4 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پانچواں انعام، بڑی فضا، آپ دیکھیں ہمارے اوپر بھی، مسلم امت کے اوپر بھی اللہ کے بڑے احسان ہیں۔ وہ امامت جو ان کے پاس تھی ہمیں دے دی، اور پورا مکمل دین، قرآن کی حفاظت اللہ نے خود لے لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ۔ ذرا نوٹ کرتے جائیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہمارے لیے ہے۔ اس کے بعد اچھا، پانچواں نقطہ کہ جو انعام تھا ان پر، نبوت اور حکومت کا سلسلہ قائم کیا۔ نبوت اور حکومت کا سر جی، سلسلہ قائم، جی سر جی وہ منو سلوا نہیں لکھ پائیں گے؟ آپ ذرا آیت صبر تو کریں۔ جی سر۔ آپ اس وقت درس نہیں دے رہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اسٹوڈنٹ بنے۔ میں سب ایک سے ایک آپ کے سامنے لاؤں گا۔ نبوت اور حکومت کا سلسلہ قائم کیا، اور وہ کچھ عطا کیا جو دوسروں کو نہیں دیا تھا، جو دوسروں کو نہیں دیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، پہلے سورت لکھ رہے ہیں، یہ سورہ جاسیہ کی 16 کا مضمون ہے۔ سورہ جاسیہ اور آیت 16، کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ کس احسان کا ذکر ہو رہا ہے بھلا یہاں اس آیت میں؟ حضرت سلیمان پر جو
एहसान नहीं, हुए पहले थे। हजरत दाऊद कहिए ना, पहले हजरत दाऊद कहिए जो उनके वालिद हैं, वो हुक्मरान थे, उसके बाद हजरत सुलेमान आए हैं। शाबाश। अच्छा, अब ये थी आयत नंबर, ये 5वीं इनाम था। छठा इनाम, ज़ोफ और गुलामी में खिलाफत अर्जी और इमामत का वादा किया। इतना बड़ा एहसान है कि इस हालत में कि वो अल्लाह ताला के यहाँ गुलाम थे उनके फिरौनियों के, उस वक्त अल्लाह ने वादा फरमाया कि तुम्हें खिलाफत अर्जी भी दूंगा, इमामत भी दूंगा। ये सूरह कसस की आयत 5 और 6 का में बयान हुआ है। सूरह कसस। सर जी प्लीज इस पॉइंट को रिपीट कर दें। ज़ोफ और गुलामी में, ज़ोफ कमजोरी कहते हैं, मैं खिलाफत अर्जी और इमामत का वादा किया। जरा नोट फरमाएं कि कितना बड़ा एहसान है कि वादा किस वक्त हो रहा है, जब फिरौनियों की गुलामी में है, उस वक्त अल्लाह वादा कर रहे हैं। सूरह कसस आयत 5 और 6। और 7वां इनाम जो है वो ये है कि उन पर अल्लाह ताला ने किताब, मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल की, तौरात। ये बहुत बड़ा एहसान है कि शरीयत अल्लाह अपनी पसंद के अहकामात जारी फरमा दे ताकि उन पर अमल करके आदमी जन्नत में जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए किताब हिदायत से नवाजा। बकरा की 53 जो आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको। सर बकरा की आयत नंबर क्या बताया? 53, 53 नंबर। नंबर 8, अर्ज मुकद्दस फलस्तीन का वादा किया। वो तो मिस्र में गुलाम थे, तो हजरत मूसा को हुक्म दिया कि इनको ले जाओ और वापस इनको अर्ज मुकद्दस, जो जहां बैतुल मुकद्दस है, जहां वो मस्जिद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया की इमामत फरमाई, तो वहां ले जाओ। अर्ज मुकद्दस का वादा सूरह माइदा की 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया। और मन्नो सलवा और वो पानी के चश्मे, ये सारा इनाम। नंबर 9, सर ये अर्ज मुकद्दस का वादा किस कौन सी सूरत है? आयत? किसकी अर्ज मुकद्दस फलस्तीन का वादा? जी जी। अल माइदा की 21, सूरह अल माइदा 5 नंबर पर है कुरान में। अच्छा, ये मैंने चंद एक लिखवाए हैं इनामात। अब मैं आपको लिखवा सर रहा 9 हूं। का मन और सलवा। मन्नो सलवा और 12 चश्मे पीछे जिक्र हो चुका है। और 10 नंबर आगे काफी हैं, लेकिन ये मेन बड़े बड़े आ गए हैं, और आप इस पर इक्तिफा कीजिए ठीक है। ताकि हम जज़ाकल्लाह जब खैर। पढ़ेंगे तो फिर आपको पूरी तरह समझ आएगा। इसलिए पहले इनको सब आयतों के हवाले से मैं बयान कर रहा हूं आपके सामने। अब जरा देखें कितने इनामात हैं। और अगर आपको मैं बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत जिसमें हम शामिल हैं, उन पर इससे भी बड़े एहसान अल्लाह ने किए हैं। अच्छा, इन होना क्या चाहिए था? इन एहसानात की वजह से इस उम्मत को अल्लाह का पक्का सच्चा फर्माबरदार बन जाना चाहिए था। लेकिन अब आप लिखें कि बनी इसराइल के जराइम, तो आपको समझ आया कि इनका
ان احسانات کا جواب جرائم کی شکل میں انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، بڑے بڑے جرم کیے۔ نمبر 1، قتل انبیاء، کامہ سرکشی اور نافرمانی۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ انبیاء جو ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، مبعوث فرمائے تھے اللہ نے، ان تک کو بخشا نہیں، ان تک کو قتل کیا، اللہ کے نمائندے کو قتل کیا۔ تو قتل انبیاء، سرکشی اور نافرمانی، اس کا ذکر سورہ بقرہ کی 61 میں ہے، جو آپ کل پڑھیں گے۔ نمبر 2 لکھ لیا آپ نے؟ نمبر 2، عید شکنی۔ یہ عید شکنی کیا ہوتی ہے ذرا سمجھیں، تاکہ آپ کو اور مجھے پتہ چلے کہ آج کی امت مسلمہ بھی سب سے بڑی عید شکن ہے۔ سر تو رات پہ مکمل عمل کریں گے، یہ عہد تھا، اس کو توڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اصل میں عہد ہمارا اللہ تعالیٰ سے اس وقت کے یہود و نصارہ ہوں، آج کے مسلمان ہوں، ہمارا ایک میثاق ہے اللہ سے، ایک پکا وعدہ ہے، اور میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں میثاق سارے، آپ اس ہینڈ آؤٹ میں دیکھ لیں۔ تو میثاق یہ تھا، یہودیوں کا ہو یا کسی نبی کا، ہر نبی کا اللہ کے ساتھ میثاق تھا، اور نبی کے ذریعے اس امت کے لیے بھی یہ میثاق تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سمعنا و اطعنا، کہ ہم اس نبی کی، اس قرآن کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ عہد تھا، اور اس عہد کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے نہیں جرم؟ جلدی بتائیں۔ یہ سب بالکل سر۔ ہے۔ کیوں بہت بڑا جرم کیوں ہے؟ سر جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس پہ چلے ہی نہ تو۔ سر وہ جی رب، خالق مالک ڈاکٹر جو صاحبہ، رب ہے، ہاں بہت اچھا سدرا، وہ رب جو ہمارا خالق مالک رازق حاکم ہے، اس کی نے سے وعدہ شکنی کریں ہم؟ اللہ اکبر۔ تو یہ آج آپ دیکھ لیں، بالکل اللہ سے ہم، مجھے بتائیں آج کتنے پرسنٹ مسلمان جو ہیں وہ اللہ سے کیا ہوا عہد سمعنا و اطعنا، آپ پوری دنیا میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک حکومت نہیں ہے جس نے قرآن کو، سنت کو نافذ کیا ہو ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ؟ بتائیں مجھے، کوئی حکومت ہے؟ نام لے سکتے ہیں آپ؟ کوئی بھی نہیں ہے سر۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے ملک ہوں اور کسی میں اسلام نافذ نہ ہو۔ اس اللہ کا دین جو ہمارا خالق مالک رازق اور برحق دین ہے، جس کے نفاذ سے کتنا بڑا انقلاب آیا ہے، عرب کس طرح اٹھے ہیں اور دنیا پہ چھا گئے ہیں۔ نمبر 3 لکھیں تاکہ آپ پوری طرح کل جب میں پڑھاؤں تو آپ سورہ بقرہ کو سمجھ کے چلیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ تورات میں جو حقائق اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کو چھپا دیا اور ان کو بیان ہی نہیں کیا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلبیس حق و باطل، لکھیں تلبیس، ملا جلا دینا، حق و باطل کو گڑمڑ کر دینا، تلبیس حق و باطل، اور کتمان حق، حق کو چھپانا، کتمان چھپانا کا معنی ہے۔ تلبیس حق و باطل اور کتمان حق، 2 آیتیں ہیں، بقرہ کی 79، بقرہ 79 اور آل عمران جو ہے پھر وہاں ذکر آئے گا 71۔ یہ تھا آپ کا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا ان کی نافرمانیاں کا لکھیں احکامات دین کی پابندی سے گریز، ان پر عمل نہ کرنا۔ یہ کس نے کیا؟ پہلے یہود و نصارہ نے،
बकरा की 44, आयत बकरा की 44 और बकरा ही की 85। सर आयत नंबर बता दें। मैंने आपको बताया ना, इकामत दीन की पाबंदी से गुरेज यानी बचना, बकरा की 44 और बकरा ही की 85। समझ आ गई सादिया? जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, पांचवा उनका जो बहुत बड़ा नाफरमानी की वजह थी वो थी आंखों, सर की आंखों से अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा। अंबिया से कहते थे, वही तो रोज में कहते अल्लाह ये दिखाओ ना मैं अल्लाह। यानी आपको अल्लाह को किस तरह पहुंचाना चाहिए, मुझे और आपको जल्दी बताएं। ईमान बिल गायब। सिफात कायनात आनात अनफुस से। शाबाश, शाबाश नादरा भाभी, कि आयत आफाक और आयत अनफुस हमें काफ़ी हैं, फिर कुरान की आयत काफ़ी हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि वो अल्लाह है, बरहक है, पूरा निज़ाम चला रहा है, पूरा निज़ाम लाजवाब तरीके से वज़ा किया है, हमें कोई उसमें नक्स नज़र नहीं आता, यकीनन वो हाजिर नाजिर है। ये है ईमान बिल गैब। तो सर की आंखों से देखने को से अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा ये यहूद ने किया है, और इसका जिक्र है सूरह निसा की आयत 153 में। सर 153। जी 153, सूरह निसा की 153। और एक और उनकी नाफरमानी नंबर 6, मोजज़ात का मुशाहिदा और फिर उनका इनकार। भला ये क्या बात हुई, इसमें क्या कुरान ने जो बताया है, और ये आले इमरान की आयत 71 में आया है कि किन मोजज़ात का मुशाहिदा किया और फिर इनकार किया। सर सालेह अलैहिस्सलाम की हयात बाद मौत के ऊपर, जैसे कि वो खुदा की बंदी, सर सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं? हजरत सालेह का जमाना बनी इसराइल का नहीं है, हम बनी इसराइल सर, की बात कर रहे हैं। सर सर जी सबसे हयात पहले बाद जो मौत के ऊपर वो जो कत्ल किया था समुंदर उन्होंने। सबसे पहले जो जो समंदर का रास्ता बना था उनके लिए। देखें, हजरत मूसा के मोजज़े अलग, हजरत ईसा के मोजज़े अलग, उसके बाद भी इन्होंने इनकार किया, हालांकि वो सारे मोजज़े इन्होंने अपनी आंखों से देखे। इसलिए कहा कि मोजज़ात का मुशाहिदा और फिर उनका इनकार अंबिया का। ये आले इमरान की 71 आयत है। अच्छा, अब टाइम क्योंकि खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट है, मुझे आपसे, जो अगर आप अच्छे तरह समझना चाहते हैं ना इस टॉपिक को कि यहूदियत नसरानियत, मैंने 18-19 पेजेस भेजे हैं, आप पढ़ के फिर कल सवाल करें, ताकि फिर आप इसको इतनी अच्छी तरह समझेंगे और आज मुसलमानों की हालत ज़ार समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्यों? हमने वही कर रहे हैं जो बनी इसराइल ने किया, जो यहूदियों ने किया। लिहाजा आज मैंने आपको 1 घंटा इस पे इंट्रोडक्शन और हैंड आउट बड़ी मेहनत से तैयार करके भेजा है। आप इसको पढ़ें, समझें, क्योंकि हमारे ना लोग समझते हैं ना बयान करते हैं, और हम बस बनी इसराइल को, ये आयतें बनी इसराइल के बारे में। और अल्लाह के बंदो, कुरान खुद तुम्हारे बारे में है। अगर बनी इसराइल को बयान कर रहे हैं तो इबरत और सबक हासिल करने के लिए, अगर आप उसके सबक हासिल करना चाहते हैं तो उन वाकयात को पढ़ना समझना बेहद जरूरी है। ये बात ठीक है सर नहीं है? ये जी जी सालेह सर जी बिल्कुल अलैहिस्सलाम बिल्कुल मालूम है कौन जी। सा था ऊँटनी वाला? जी, सालेह अलैहिस्सलाम जो है थे, उनका जमाना कौन सा था, ऊँटनी वाला मौजज़ा जिसमें हुआ था? डॉक्टर साहबा, आपको इतना तो पता होना चाहिए, इतनी सारी चीजें आपने MBBS में मेडिकल में पढ़ी हैं कि हजरत सालेह का जमाना पहले का जमाना है, बहुत पहले का। हम यहाँ बनी इसराइल की बात कर रहे हैं, तो हम बनी इसराइल के
جو نافرمانیاں اور گناہ ہیں ان کی بات کریں گے، نہ کہ پہلے انبیاء کی۔ ٹھیک ہے سر۔ سر جی آپ نے یہ جو 5واں پوائنٹ لکھوایا سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کو، تو یہ پہلے سورہ بقرہ کی 55 میں بھی آ رہا ہے، آپ نے سورہ نساء صرف لکھوائی ہے۔ بقرہ کی 5 میں کیسے آ رہا ہے؟ 55 میں سر جی۔ اچھا 55، جی میں انشاءاللہ اس کو دیکھ بھی لوں گا اور میں نے یہاں لکھ بھی لیا ہے، بقرہ کی 55۔ اور یہ آپ کے لیے یوزفل تھا یا نہیں تھا؟ جو جتنا سارا آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی ملا، بھیجا بھی، سب چیزیں آپ کے سامنے کھول کے بیان بھی کی ہیں، کچھ چیزیں مفید ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں سر بہت بہت مفید ہے سر، سر۔ بہت مفید ہے۔ مطلب سر زیرو سے سمجھ آئے گا، اب صحیح سمجھ آئے بہت سی گی، نئی باتیں پتہ لگ گئی ہیں۔ بالکل۔ علم میں اضافہ ہوا ہے بہت۔ الحمدللہ، اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق بخشی ہے۔ سر تعداد میں اتنے آمین۔ کم ہے، کروڑ سے بھی کم ہے تعداد میں، اور پوری دنیا پہ اب بھی چھائے ہوئے ہیں، تو ذرا پتہ تو چلنا چاہیے کہ کیا چیز ہے ان میں۔ وہ اپنے غلط نظریات سے پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس حق اللہ کا قرآن کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ہم سے بڑا گناہگار کون ہوگا کہ ہم اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ، جزاک آمین اللہ۔ آمین ثم ثم آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے اور ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں، آمین اور ہم آمین لوگوں کی اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے، دین پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آمین ثم اور آمین۔ ہم لوگوں سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دے پروردگار، وہ ہم لوگوں کا رب ہے۔ اور جو بھی بیمار ہیں ان کو اللہ پاک صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو چلے آمین گئے ہیں ان کو معاف کر دے، ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان کر دے پروردگار۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔